سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله فيا ربي بسادتي تحقق إشاراتي عسى تطيب إشاراتي ويسوع وقتنا نتنا على كفي صلاة الله على شفيع سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله على كفي صلاة الله على الشفيع سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله على الكافي صلاة الله على الشفيع سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله. Saudara Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam
الأهوال والآفات وتقضي لنا بجميع الحاجات وتطهرنا بجميع السيئات وترفع عندك على درجات وتبلغنا بأقصى من جميع الخيرات في الحياة وبرمتنا على كل شيء قدير اللهم نسألك ونتعوذ إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونبيك بك شعب قدر الجنيا سكوتين يا سكوتا كلن يا قد ربني قسمتني يا ميديني أبا محمد يا سيدي شعب قدر جيلاني إنا نتواصى بك إلا لطلبك حاجتنا هذه sampaikan nanjatnya masing-masing minta sama Allah bibarakati Syekh Abdul Qadir Jilani semoga hajat kabul seberatan nas'aluka ya Allah 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 Ya Qadilan Jan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan ta'atumani biha qalbi wa tanbaba ulumi wa tangtiba wa iji wa tarfa biha darajati wa tadi bi qaumi wa tukhlis biha qalbi wa tulhimuni bi ilmi laduni wa tukrimuni bi sa'aduka bi sa'adul karamati ma'zuriyati wa tukhlis bi ambali wa azabi wa awladi wa tilmizi wa adbai wa adyabi wa tarzukni Allahumma tamani nikmatik wa tamar rahmatik wa tamrit manik wa salli wa وبارك عليه وأن وصحبه المحلات مرازة وعمد وحياة اليوم نعوذ به خير الخلق الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بعجاب بيتك الحرام وزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام باللطفين وبياتين وسلامة وبارك كل مرام وعلى آله وصحبه وبركاته اللهم حفظنا اللهم حفظنا بالخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اللهم اقدم خاتمة السعادة وإن جعلنا من الأجرام الحسنى والزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى زبيدة بالسيادة وسيدنا عبد القادر بلغم بملك عليه الاستقامة وسيدنا القدر العظام سيدنا عبد القادر جيلاني ذي الكرامة رسول الله سيدنا محمد وعلى وصحبه وبارك وسلم رب فانفعنا أمبر قديم ودنا الحسنى بعرمتهم ومنا بطريقتهم ومحبتهم من الفتن ربي رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا كريم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد بالوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. واجعل مقيم الصلاة ومن ذريته رضوان. الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وجهت وجه للذي بدر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولدي وتب علي رب اغفر لي ولدي وتب علي رب اغفر لي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بعجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سبحان الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان الله العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. يغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. يغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. استغفر الله. ربنا
Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wa la syarika lahu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. آمين 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 يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بقدر ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولمحبنا ولتلاميذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا قولا وفعلا وعبادة وعملا صالح وحدا. اللهم حينا بحياة العلماء ومتنا بموت الشهداء واحشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وادخلنا الجنة بالأنبياء عليه الصلاة والسلام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جميع الناس ليوم لا ريب فيه الله لا يخلف الميعاد. ربنا إنك جميع الناس ليوم لا ريب فيه الله لا يخلف الميعاد. ربنا إنك جميع الناس ليوم لا ريب فيه الله لا يخلف الميعاد. نعوذ بك من كل وجه وبالاسم نرمي من البدء بشهادة لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين يا الله واجعلنا للمتقين إماما. يا سميع يا بصير استجب لنا يا الله إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صبر الله لي وللمؤمن والمؤمنات. 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 صبر الله لي وللمؤمنات. صبر الله لي وللمؤمن والمؤمنات. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taqabbalallahu minkum.
Satu. أهلا وسهلا بسوار شاد بيت وأنوار أهلا وسهلا بسوار شاد بيت وأنوار جل عليهم بأسرار جل عليهم بأسرار نالوا الرضا والقبول أهلا 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 وسهلا بزوار أهلا وسهلا بزوار شاهد بيت وأنوار أهلا وسهلا بزوار شاهد بيت وأنوار جل عليهم بأسرار جل عليهم بأسرار نالوا الرضا والقبول أهلا 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 وسهلا بزوار حجوا ولبوا زاروا الحرام ونادوا لبيك الله أكبر الله أكبر الله أكبر حجوا ولبوا زاروا الحرام ونادوا لبيك الله أكبر الله أكبر الله أكبر حجوا ولبوا زاروا الحرام حجوا ولبوا زاروا الحرام ونادوا لبيك الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا هناهم يا مناهم يا هنا يا منام ذاق زمزم صلى الفجر وكبر سار الشفيع ثم البقيع سار الشفيع ثم البقيع يا ليتنا معهم جميعا يا ليتنا معهم جميعا بأرض الحرام أرض الحرام صل
بشر يا نبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para habaib, para alim ulama, guru-guru agama yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, wabil khusus guru kita, abah kita, Dr. Ki Haji Muhammad Abdul Hamid Marzuki. Alhamdulillah beliau kembali bisa hadir bersama kita. Pada malam ini kita bersama-sama mengadakan majelis manaqib bulanan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sekaligus tadi kita melaksanakan sholat hajat dalam rangka keberangkatan ulun bersama 77 orang jamaah. Insyaallah tanggal 16 ini akan berangkat melaksanakan ibadah umrah. Mohon doa berataan, mudah-mudahan perjalanan ibadah umrahnya berjalan lancar mulai berangkat sampai pulik, dan mudah-mudahan pian-pian berataan kawa ke nompat ulun pada waktu-waktu yang akan datang untuk melaksanakan ibadah umrah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, mari kita bersama-sama akan meneruskan pengajian kita, pembacaan kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah. Kepada abah kita, waktu dan tempat kita sediakan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiramih. Wa ila hadratin musannif kita Syekh Sandari As-Sakandari wa Syekh Mursi Abu Hasan Al-Sadiri wa dari Sultan Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Karim As-Samani wa dari Syekh Wilayah Syekh Rasul Banjari wa Guru Muhammad Zaini Abdul Ghani Syekh ijazah di hadal kitab lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadri wa miqdaril 'azim. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma qala musannifur rahim wa nafa'na wa bi ulumin daramin wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu bi talabil ilmi ridallahi ta'ala wa darul akhirati wa izalatal jahli an-nafsi wa an sayyidil juhali wa ahya dini wa bakal Islam wa syukur ala ni'matil akli wa syadil badan. Syukur kita aturkan ke Allah Ta'ala yang mana kita masih dipilih oleh Allah Ta'ala mendapat nikmat yang paling besar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita digerakkan dengan af'alnya Allah bisa berhadir majelis ilmu, majelisnya para wali Syekh Abdul Qadir Jailani. Semoga ini menjadi asbab kita mendapat ridhonya Allah dunia akhirat. Amin. Tak lupa syukur kita haturkan ke Allah Ta'ala yang kedua kalinya. Salawatuhunya Allah, wassalamuhnya Allah, semoga selalu terlimpahkan, tercurahkan kepada manusia pilihan Allah, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa ila jamil ummati ila yaumiddin. Tiga kalinya terima kasih kehadirannya para habaib, para ulama, para kiai, para ustadz, ustazah, kaum muslimin muslimat. Semoga malam ini menjadi asbab kita mendapat ilmu-ilmu yang bermanfaat, sehingga kita bisa praktekkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan pelajaran kita sampai di kitab saya halaman 48. Di kitab saya 48. Tidak tahu di kitabnya. Nah, 28 yang paling baris bawah.
tasawufuka. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tasawufuka ayyuhal muridu. Tasawufuka itu diambil dari zauk atau rindu. Rindu, keinginan yang membara. Jadi tasawwukannya domir kanya kepada ayyuhal murid, seorang murid. Jadi murid ini orang yang menuju ke Allah. Dikatakan murid itu orang yang menuju Allah mulai start sampai finish, yaitu bidayah sampai nihayah. Maka lafadznya tasawufuka ayyuhal murid, keinginanmu, kehendakmu, kerinduanmu hai seorang murid, ilama batona fika minal uyubi, untuk membersihkan kotoran-kotoran yang di dalam hati. Uyub maknanya sifat-sifat yang jelek, batin itu dalam hati. Jadi tasawufuka ayyuhal muridu, kehendakmu, keinginanmu hai seorang murid, untuk membersihkan kejelekan-kejelekan yang ada di batinmu. Tafsirnya an-nafsaniyati, yaitu nafsu. Jadi seorang murid itu beringinan untuk membersihkan nafsunya. Nah, nafsu ini kotor dengan sebab apa? Terusnya yaitu karyai, riya. Riya itu kita beribadah bukan karena Allah, atau dua, karena Allah juga ingin dipuji. Nah, supaya orang tahu, nah aku tekun mengaji, tekun ibadah, tekun mengaji, ingin pahala Allah, tapi hendak juga dipuji, masuk riya atau dasar hendak dipuji orang. Itu adalah sifat jelek yang harus dibersihkan dalam hati seseorang murid. Selama itu masih ada, itu yang menghalangi kita sampai ke Allah, dinding. Jadi seorang murid yang ingin membersihkan batinnya, hatinya, dalam batinnya, yaitu hatinya tadi, berupa kejelekan-jelekan batin. Salah satunya contohnya kejelekan batin itu nafsu, karyai seperti riya. Kemudian wasu'il khuluqi, jelek perangai. Nah, sama yang tua kada hormat, sama guru kada punya tawaduk. Kalau di Jawa itu, di santri-santri, kalau sudah tahu guru, orang alim-alim, sudah berhenti, nggak berani turun sini. Ini orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang calon dapat asrornya Allah. Tapi kalau nggak ada adabnya, jelek perangainya, ada orang alim, kada mau turun, kada mau menyapa, kada mau hormat. Hormat itu lebih penting ketimbang taat ya. Hormat itu lebih penting ketimbang taat. Contohnya ketika Allah memberi ultimatum kepada iblis, disuruh hormat dengan sujud. Hormat itu sujud itu gini aja, kada pang seperti kita sholat kada, tapi kada hakon juga. Hormat itu lebih penting ketimbang taat. Hormat dulu baru taat. Kalau taat tanpa hormat tidak bisa. Setiap hormat pasti taat. Kalau taat belum tentu hormat. Maka hormat penting. Nah, hormat itu termasuk akhlak. Akhlak kepada orang tua, jangan berani. Akhlak sama tuan guru yang beradab. Akhlak pada yang tua kakak kita, ading kita yang sayang. Jadi orang-orang yang benar-benar hendak menuju ke Allah dibersihkan satu sifat riya, dihilangkan. Kemudian yang kedua, wasu'il khuluqi, jelek perangai. Yang kedua harus dihilangkan nih. Kada kawa kalau belum ini dibersihkan, kada kawa. Nah, terus wal mudahanati, itu maknanya imannya lemah. Jadi al mudahanati maknanya lemah imannya.
Iman percaya kepada Allah. Bagaimana membentuk kepercayaan kita kepada Allah? Maka pelajarilah ilmu tauhid. Kalau kita ingin kuat kepercayaan kita kepada Allah, ilmunya ada, ilmu tauhid. Pelajari ilmu tauhid. Kalau belum belajar ilmu tauhid, imannya tidak bisa sempurna, tidak bisa tetap berubah, masih oleng. Jadi seorang murid untuk sampai kepada Allah pertama harus menjaga, menghindari, mengikis, membersihkan sifat riya. Yang kedua wasu'il khuluqi, yaitu jelek perangai. Yang ketiga wal mudahanati, yaitu lemah imannya, harus diperangi obatnya. Setiap ini kan sakit ini, obatnya seperti riya, obatnya apa? Menyendiri. Riya itu hendak pang dipuji orang banyak, maka beribadatnya sendiri, sunyi. Kemudian wasu'il khuluqi, jelek perangai, obatnya apa? Adab mengaji akhlak. Kemudian wal mudahanati, imannya lemah, obatnya apa? Mengaji kitab tauhid. Kemudian wahubir riyasati, senang jadi ketua. Hendak jadi RT, hendak jadi kepala ini, kepala itu, hendak benar, hendak jadi komandan nih, hendak jadi bos, hendak jadi ketua di segala lini, hendak jadi ketua. Kalau ketua jar paling hebat, nah ujarnya. Ini penyakit nih. Ini tulisannya ada. Wa hubbir riyasati, dan mencintai hendak jadi ketua. Ketua apa aja sudah. Ini hendak ketua, ini hendak ketua, ini hendak ketua. Karena identik ketua harus dihormati, ketua harus ditaati, ketua harus mengatur. Nah, merasa paling hebat. Nah ini penyakit juga nih. Wahubil jahi. Nih jahi mananya kedudukan. Hendak jadi orang berano di desa ini, tokoh masyarakat. Nah ini bahaya juga ini jahi mana? Bijah. Ini penyakit nih, penyakit nih. Mun masih kayak itu jangan harap jadi wali ini, jadi orang yang bersih hatinya masih kotor. Itu penyakitnya, bikin kotor hati, riya, jelek perangai. Makanya saya sepakat ya, kalau ada orang itu, kan manusia itu ada dua Pak, jasmani rohani. Kalau jasmani namanya hablum minannas, kalau rohani hablum minallah. Kalau orang benar hablum minallah tapi tidak benar hablum minannas, itu salah. Kalau orang itu baik sama Allah tapi sama manusia enggak baik, salah. Yang benar, kalau sudah baik sama Allah pasti baik sama manusia. Kalau sudah sayang sama Allah pasti sayang sama makhluk. Kalau katanya tekun ibadahnya, wiridnya hebat tapi tega, raja jik tega juga sama manusia, salah. Ilmu agama itu seperti padi, makin berisi makin merunduk. Ini ilmu agama. Siapa orang yang ilmunya manfaat, punya sifat tawadu, ilmu padi itu Bang. Mun kada itu salah, kada manfaat, zahir aja itu. Biar kayak apa tasbihnya, kayak apa wiridnya, kayak apa ibadatnya, tapi kita tahu juga belum minannas, nah salah tak. Nah, jadi mun rohnya baik, jasmaninya pasti baik. Kayak baterai, mun baterainya hanyar, gancang robotnya ini, ya Allah. Kalau baterainya bagus, mobilnya cuing kayak. Mun baterainya halus juga, kurang setrumnya, lambat juga jalannya. Mungkin ada strumnya ke jalan lalu, itu maksudnya. Maka ketika hablum minallah bagus, hablum minannasnya pasti bagus. Mun kada itu kongslet. Nah, itu. Kemudian apa? Jadi penyakit hati ini baik. Jadi orang-orang yang jadi murid ingin membersihkan ini lebih baik. Bersihkan dari nafsunya sifat riya, jelek perangai, kemudian lemah imannya. Kemudian cinta jadi kepala, hendak jadi ketua tarus, hendak jadi penguasa,
Ini penyakit hati. Kalau orang murid harus dibersihkan itu. Sehingga maksudnya tafsirnya tawajjah himmataka ila zawali dzalika. Maka seorang murid harus menghilangkan himmah itu dengan sungguh-sungguh. Yang demikian tadi, mulai riya tadi, riya, jelek perangai, lemah iman, kemudian hendak jadi ketua, hendak jadi memiliki kemegahan, itu seorang murid harus dihilangkan bujur. Bagaimana cara menghilangkan Bapak Ibu? Nih terusnya, birriyadhati wal mujahadati. Nah, dengan riyadhah dan mujahadah. Bapak Ibu, pian lihat Syekh Abdul Qadir menghilangkannya berapa tahun? Baca buka. Riyadhahnya Syekh Abdul Qadir, mujahadahnya Syekh Abdul Qadir menghilangkan yang tadi riya, su'ul adab tadi, kemudian apa tadi lemah iman, kemudian ingin jadi kepala, ingin jadi kemegahan. Syekh Abdul Qadir itu menghilangkan berapa? 25 tahun, Mbak. Imam Junaid al-Baghdadi berapa tahun? 40 tahun. Abu Hasan As-Sadili berapa tahun? 40 tahun. Imam Sibli 40 tahun. Rasulullah 15 tahun. Beliau tahanus di Gua Hira mulai umur selawi sampai 40, 15 tahun. Pian Bang berapa tahun? Pian Bang berapa tahun? Bihjar. Ini tulisannya untuk menghilangkan semua tadi, maka dikatakan tafsirnya tawajjah sungguh-sungguh himmataka dengan keinginanmu yang membara ila zawali dzalika untuk menghilangkan yang demikian itu birriyadhati dengan riyadhah wal mujahadati wal mujahadati dan sungguh-sungguh. Sulit Pak kita, apalagi zaman sekarang HP ya Allah, murah-murah, canggih-canggih. Mungkin sudah menghadap HP fly, udah tahu bini ingin kalah, bini sebaliknya juga bangun guring HP, kada maraku laki, kada meraku anak HP itu Bang, ngalih wajah ini Pak. Bagaimana caranya kita supaya hilang tadi? Umpat rombongan, makanya baca manakib Pak. You understand? Yes. You understand? Yes. Inilah fungsi manakib. Pian umpat, mun pian buat pesawat, buat perahu, karena keduitan. Mahal pesawat. Mahal perahu. Ini hendak kita tolak. Hendak apa namanya? Haul Guru Bangil. Nah, ada tanggal 16 kah? Haul Guru Bangil. Kita kawapang pin bekunyong bisa lah bekunyong. Baina Banjar ila Jawi bekunyong ada kewa. Pakai dua, pakai kapal atau pesawat. Mun pian nukar sorang keduitan, pian numpang pakai karcis, pakai tiket. Nah pesawatnya macam-macam, ada Lion Air, Lion Air, Lion Air, Citylink, ada kalau itu pesawatnya itu sama aja Lion Air, Abu Hasan As-Sadili, Citylink, umpamanya si Abdul Karim As-Samani, Garuda, si Abdul Qadir Jailani. Nah, pen numpak naik pen? Nah, naik apa pian? Ulun Garuda, si Abdul Qadir. Nah, itu maknanya. Mun kita suruh riyadhah ini ngaleh. Makanan banyaknya Pak, masa namun sudah pentol, pian menyeberang di Barito, jembatan Barito pentolnya banyak kalau ulun mesti berhenti tuh. Gua pentolnya benar di situ, berkopi, makanan banyak sudah dah, macam-macam ya dah. Ngelih wali riyadhah.
Makanya di Guru Husain ada manakib ini pian umpat pesawat Garuda. Maafin tulak yang membacaan ke ini. Nah pas naik Garuda hendak kemana? Menuju ke sorganya Allah, amin. Nah itu maksudnya manakiban. Mun hendak nyaman, punya kitabnya dibaca di rumah jua, umpat manakiban semacam ini wasilah kita, riyadhah kita baik. Unsur riyadhah puasa bah lafar, bukan lapar lagi, lafar. Kada kuat kita. Kada kuat. Ini mun bahari baik, ulun masih mondoknya menai listrik jam 12 mati, TV-nya koran hitam putih bahari tak. Nggak ada macam-macam nanti ya. Makanan paling gumbili ya bare tak. Jadi kita ini koler ya macam-macam puasa aja sudah. Wah ya ini TV ini online, HP, makanan, pian kada usah kemana-mana. GrabFood, nah lah GrabFood, pian tinggal ngano aja. Hendak makan nasi goreng jam berapa aja bisa. Hendak soto Banjar bisa juga kirim. Apa namanya itu notifikasi nasi goreng. Nah jam 2 kah datang lah. Wah ini ya Allah. Maka sulit Pak wah ini riyadhah mujahadah. Satu-satunya manakiban kayak ini. Nah. Kita umpat Syekh Abdul Qadir aja sudah. Jangan nanggung-nanggung umpat rajanya para wali. Jangan yang biasa rajanya, kepalanya, komandannya. Pak. Patih itu setiap masa ada Pak. Di Majapahit, tapi patih yang paling hebat Gajah Mada gitu. Nah, ada ya, setiap kerajaan raja nanti ada patihnya, tapi ada patih yang hara yang bisa mempersatukan Nusantara. Gajah Mada. Wali kutub itu banyak aja Pak. Rajanya wali, tapi paling harat itu Muhtabar, masyhur Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir. Di mana pian? Di India kah? Pian tulak di mana? Tanya Syekh Abdul Qadir. Paham semua. Masyhur. Jadi pian nunggang yang masyhur nih. Gimana caranya? Man ahabba syai'an aksaru min dzikrihi. Barang siapa orang yang mengaku cinta akan sesuatu pasti sering menyebut namanya. Kita kan pernah muda tuh Pak. Kalau sampai cinta sama cewek gimana? Bah keganangan Pak ngarannya sebut, keganangan terus tuh cinta bujur tuh. Cinta bujur, ngarannya aja disambat betar kita. Kita jalan lewat rumahnya aja gemetar kita. Melihat rumahnya aja gemetar juga kita. Tumun cinta bujur Pak. Al-mar'u ma'aman ahab. Besok akan dikumpulkan dengan yang dicintai. Wajah ini riantoh kada kawa bae. Berat. Yang bisa hebat. Karena ulama sekarang sama ulama bahari lebih besar sekarang. Karena tantangannya lebih besar sekarang. Karena Allah itu adil. Memberi pahala sesuai kesulitan. Mun wajah ini bisa riantoh. Wah hebat benar bae. Ngalih bae. Ulun sudah. Waduh pening juga. Pian ketinggalan HP sama ketinggalan duit pian mesti pilih ketinggalan duit karena di HP ada duit juga sekarang. Ulun di menukar-nukar pakai kris. Nah di kota-kota ini terus bawa duit. Ini bang persenjata ini ketinggalan ini bulik. Biar berapa kilo bulik. Nah di sini ada simpan semua sudah. Oh ini nah kada kawa Pak. Kada kawa. Maka semalam ulun ziarah bepada sama bubuannya jamaah ini mun hendak keluar dari bus, 1 bawa HP, 2 bawa teman. Ini ada di Lumajang busnya berhenti. Habis itu kita sudah naikkan ada 1 yang turun nggak bawa HP, nggak bawa teman, ditinggal ya Pak. Sampai jalan tol. Nah habis bingungnya. Habis itu minta tolong sama pomnya itu. Nah, lihat di sosial media, yuk TikToknya Wali Songo ada buat nomor HP-nya. Ustaznya ditelepon, mak tinggal jauh benar. Mame sopirnya. Pak saya nambahin 500. Nah supaya balik muka ada hilang orang tak.
Itu HP contohnya penting. Contoh aja tak kemarin loh. Oh baik ya Allah. Jadi Bapak Ibu Riyadhah ngalih Syekh Abdul Qadir selawe tahun, Imam Junaid al-Baghdadi 40 tahun.
datang naik Lion Air ya kalau. jadi Bapak Ibu, seorang murid itu, ini contoh gini, yang A ini senang dia membersihkan dirinya, sifat iri dengkinya dihilangkan, riaknya dihilangkan, akhlaknya dibagusi, kemudian dia belajar ilmu tauhid supaya imannya kuat, dia tidak ingin jadi pembesar. Ini A ini lebih baik ketimbang yang dua, yang B ini hendak karomah, hendak jadi orang yang kasap, dia puasa wirid hendak kasap. Katanya kitab hikam, lebih baik murid yang A tadi ketimbang yang B. Apa sebabnya? Kita lihat terusnya. Al-kauniyati, yang bangsa makhluk. Jadi karomah yang bangsa makhluk ya tadi, seperti terbang, seperti orang garing baik, dijapai tangannya sembuh, karomah. Ada orang nggak ada iwak baik, tembainya bismillah di ludahnya datangan iwak, wah itu karomah itu. Guru aja iwak haruan habis ini di sini, bari banyak aja. Limba kejadian banjir bandang ini habis, iya wajar. Turun sidin, baca bismillah aja, meludak, tuh datang haruan. Nah karomah tak, hebat bener tak. Tak kejut ya, sekampung nggak ada haruan, limba guru meludak, datangan surutannya. Nah itu karomah adanya tak. Nah itu Bapak Ibu. Jangan heran tak, di daerah Madura itu ada namanya pulau Bawean, pernah dengar Bawean? Di Madura ada pulau besar, waktu mondok itu ada ulama. Jadi ulama itu turun di pantai itu, kemudian beliau bawa nasi satu wadah nasi sana. Bismillah, ada tangan iwak macam-macam. Di tangan baik, dicapai mah orang melihat dari jauh. Nah itu karomah tuh baik. Lain iwak sapat lain, iwak macam-macam lain, iwak macam-macam datang yang halus, yang ganal, datangan suratan. Musidin sudah bismillah kata. Nah itu karomah. Nah ini Bapak Ibu, jadi murid yang hendak layak itu kurang bagus, lebih bagus seperti yang pertama tadi, membersihkan hatinya. Kenapa? Lihat ya. Li'anna dzalika hadzun nafsika wa laisa li maulaka syai'un ma'ahu. Yang ini pertamanya. Karena karomah kasab itu kepentingan dirimu, bukan kepentingan Tuhan. Tapi kalau kamu disuruh membersihkan hatimu, akhlakul karimah, itu Allah menghendaki. Karena innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku mengutus Nabi Muhammad itu untuk menyempurnakan akhlak. Itu aku senang. Tapi kalau karomah itu untuk kepentingan dirinya sendiri, kesenangan. Makanya kasab, kalau bukan masih kasab isi, bukan maknawi, biasanya menipu orang. Orang sudah sampai ke situ, kadang-kadang mau terus asik bermain. Itu kalau orang wali mainan itu. Namun kita antik Pak. Nah, paham? Pian duduk deh, jukong, pas bismillah, hiu datang. Hiu datang 5 melingi pian. Harat pian, senang tiap pagi bejukong ngiyau hiu. Wah, ini bagi biasanya orang situ Pak. Jadi murid yang membersihkan dirinya dari sifat yang tercela itu lebih Allah sukai, kata Syekh Sakandari, ketimbang murid hendak kasab tadi yang bisa macam-macam tadi itu. Karena apa? Ujar Sidin, karena orang kasab, orang karomah itu untuk kepentingan dirinya sendiri, Allah tidak ingin, karena kebanyakan orang tertipu di situ. Makanya berguru lihati, ketika beliau kasab masuk di hutan, dia di mana kitnya? Rumput ngomong, Assalamualaikum guru, ulun teki obatnya sakit gigi. Nah, ada pohon lagi, Assalamualaikum guru, ulun ini obat ini. Nah, mun orang hendak mendirikan pengobatan, ampehnya. Dia di mana Sidin guru tak?
Beliau masuk hutan, mau ke semua pohon datang, menerangkan khasiatnya masing-masing. Apa ujar guru? Ini setan. Kita, buka praktek, buka praktek, duit banyak datang orang bobat. Jadi nggak ada ini karomah isi namanya kasab isi yang menipu, Karena bisa terbang, tahu terbang kemana-mana, Anda ke Malaysia terbang. Anda ke Brunei terbang pulang, Anda ke Mekah terbang, terbang terus tiap malam, kada bibedet. Nih, itu biasanya kayak kita. Nah kita termasuk kita ini HP terus semalam bertahajud aja, ini HP aja, sama, ulun juga merasakan juga. Makanya ulun gencangin baca manakib, umpat si Abdul Qadir bepingkut surban guru tadi. Itu biar kayak apa ulun baca itu biar di jalan, biar di mana aku baca. Kan orang merasa brengsek juga. Nah, Bapak Ibu, ini sebabnya ini, Bapak Ibu. Wala taqsidha, terusnya ya. Wala taqsidha bi a'malika wala tasgil qalbaka biha. Nah, maka niatkan, kosotkan niat hatimu, amalmu semata-mata untuk membersihkan kotoran hati, jangan hendak kasar. Jadi, lanya itu adalah la nafi, meniadakan. Wala tarkan ila ma zuharalaka minha, dan jangan condong kamu hendak ingin kasar. Ini kebanyakan hendak kasar. Ini yang kelihatan yang berilmu bujur, ada ilmu. Biasanya orang-orang yang hijrah itu hendak kasar toh. Ada bujur. Ini. Fa inna zalika yakdahu ubudiyati. Nah, kalau orang sudah asik terlena ketika diberi kasab, maka akan mengurangi ibadahnya kepada Allah, ubudiyahnya. Karena asik apa? Nerima tamu. Orang datang ditangguhnya, banyak ya tamunya. Bos-bos baik. Duit ketapokan, akhirnya wiridnya pun terganggu. Apanya nerima tamu terus? Duit datang terus. Ini Pak, mun orang bujur-bujur wali dah pun orang yang bujur-bujur murid bujur ada ini penipu ini. Ini datang orang ditangguh Pak, ikam ini bujur tuh. Ikam berusaha ini ya bujur benar. Akhirnya dari mulut ke mulut datangannya orang hari-hari, tapi mau duit banyak, mau asik terus menerima tamu terus. Habis wiridnya sudah, biasanya manakib dibaca sehari 5 kali, ini sekali sudah. Mau bukti pian? Ulun buktikan kisah Sa'labah. Sa'labah itu sahabat Nabi, alim tapi miskin, bajunya satu aja Pak. Jadi sembahyang nyak bulik, gak pernah wiritan, tapi sembahyang tepat waktu. Limbah itu bulik. Habis itu Nabi bingung, kenapa Sa'labah ini setiap habis sembahyang bulik. Tanyai suatu hari, kenapa ikam kada mau wirid? Ulun ini baju satu Rasul kasih sembahyang gantian sama bini. Jadi mbak ulun sembahyang sama pian, bini menunggu ulun bulik. Maka itulah inggih. Tapi Sa'labah tekun ibadah baik. Habis gitu suatu hari Sa'labah pikir, aku ini Nabi sudah mengiau aku, tepukoi bedakku, ujar Sa'labah ini. Nah aku kanyang harus menjadi orang miskin, aku jadi orang sugih aku, ujar. Datang ke Nabi, iya Sa'labah, karena Nabi senang sudah. Ada apa? Ulun ini kanyang jadi orang miskin Nabi ya, anak jadi orang sugih. Tolong doakan ulun nih. Doa Nabi Rasul mustajab. Mbah Sa'labah, baik miskin nih kam, karena mensugih kena fitnah kam. Nggak usah, boleh ke. Habis itu berembuk sama bini, kada akun Nabi, jangan putus asa. Nabi itu Raufur Rahim, sayang, datangi lagi. Datang pulang Nabi, ulun doa kapan sugih? Jangan. Ikam nih bagus jadi orang miskin. Gulik pulang Pak. Nah, biasanya 3 kali kai ujar bini nih. Nabi Ibrahim semalam mimpi menyembelih Ismail 3 kali. PKK itu 3 kali, datang lagi. Datang Pak.
pas 3 kali. Nah ngomong Nabi ika maksa aku baik. Aja mau kamu dak sugih nih ku beri kambing. No, limba diberi kambing baik. Kambingnya beranak pinak kada biasanya berjurut. Akhirnya saking banyaknya kambing, maraku ndak cukup di kampungnya di Gampang, harus ke pelihari. Nah, akhirnya kata kawai umpat pembacaan di Gampang, ini kambingnya dipelihari. Nah ini kurang sudah, tambah beranak pinak sampai kambingnya banyak di apa namanya mana itu mana Kota Baru. Penuh Kota Baru. Makinnya kada bisa Jumatan lagi, semua yang hari raya aja turun. Nih kekayaan nih mengganggu. Akhirnya perintah zakat itu ada di surat apa itu? Kahfi ke surat apa itu? Kisahnya salah. Ada kisah Quran tuh. Perintah zakat salah bakada hakon zakat marah Allah, ditolaklah salah. Akhirnya dunia menghalangi dia taat sama Allah dan Rasulnya. Celaka salah. Bapak Ibu kalau sampai miskin untuk ibadah udah husnudon aja, bagus gini aku tapi sambil berusaha lah. Karena sugih kan lain pulang kisah begayaan. Kada turun lagi pembacaan. Ini biasa kayak itu bang lah, sugih sedikit, nah banyak meetingnya, dakon sudah mengaji, beri tekun mengaji. Ini biasanya tuh. Nih terus Pak ya. Walidha qalu. Nah, dari keterangan itu Bapak Ibu, ada satu makalah orang torekoh, orang sufi, apa aja? Kun talibal istiqomah wala takun talibal karomah. Nah, jadilah kamu mencari istiqomah, jangan mencari karomah. Bapak Ibu, maka karomah yang paling besar, yang paling hebat istiqomah. Al istiqomatu khairum min alfi karomah. Bermula istiqomah itu lebih abdul ketimbang 1000 karomah. Jadi pian itu kalau punya amalan dosa banyak-banyak. Manakib aja jangan banyak wiritan. Pian ini kadang-kadang hubungannya amalkan ini, ganti pulang setahun amal ini, amalkan ini ibaratnya pian bangun rumah sini belum tuntung, bangun pulang sini belum tuntung, bangun rumah sini belum tuntung, bangun rumah. Jadi 10 tahun ada 10 rumah belum tuntung seberataan. Satu barang dituntungkan. Istiqomah penting, lebih hebat ketimbang 1000 karomah. Ini kulihat orang ini banyak amalan dari guru ini amalkan pulang setahun ganti pulang. Aduh capek sampean. Nggak hasil, capek umur tergilas, usia, waktu, tenaga, biaya, nggak ada yang hasil. Satu bedang. Ulun dulu Pak di Jawa, orang hebat-hebat banyak di Jawa. Saya cari informasi yang hebat, saya cari duit, bisa duit saya datangi. Dan saya cari ilmu, saya minta ijazah, saya puasai. Cari lagi, cari banyak saya. Tapi setelah menemukan manakib ini, semua ilmu sumber di sini, aku hilangkan semua. Manakib aja sudah. Biar kayak apa di depanku ilmu. Ini yang hasil Pak. Karena semua sumbernya di manakib. Dalilnya apa? Waja'altu wasiri bid dunya wal akhirah. Di manakib juga. Aku jadikan engkau si Abdul Qadir kata Nabi, patihku dunia akhirat. Nah, waziri, patih mananya? Mun kerajaan itu Pak, yang paling tinggi kan raja, yang kedua kan patih. Yang apa namanya? Yang paling tinggi kan patih. Setelah raja. Lah si Abdul Qadir patihnya dunia akhirat. Namun kita hendak ke Nabi lewat si Abdul Qadir. Semua ilmu kumpul di situ. Ulun buang semua. Ulun standby-kan semua. Si Abdul Qadir sampat semua dapat. Jadi ada orang ini ketawa aja ulun. Sumbernya sudah aku pegang. Di mana itu aja sudah. Maka istiqomah tadi muncul 1000 karomah baik. Nih.
Jadi waliza qalu kun talibal istiqomati wala takun talibal karamati. Kun jadilah dirimu, adalah dirimu talibal istiqomah, orang yang mencari istiqomah, wala takun dan janganlah kamu semua talibal karamah, mencari karamah. Bodoh katanya orang wali. Nah, istiqomah dari guru apa amalan apa? Amal istiqomah. Pian tahulah. Abdurrahman ini julukannya Ibnu Hajar anak batu. Sidin itu mondok sudah ganal baik. Inya jadi orang miskin di kampung. Behuma gagal. Dagang gagal. Sarik Sidin Abdurrahman. Lo nih di rumah behuma gagal. Dagang gagal juga. Anak mondok aja sudah. Mondok lah Abdurrahman. 10 tahun mondok gagal juga baik. Sarik Sidin datang ke gurunya, guru kayak apa ulun guru, di rumah bahuma gagal, berdagang gagal, mondok 10 tahun gagal nih, gak bisa apa-apa. Teman saya hebat-hebat sudah guru. Jangan putus asa kata gurunya. Aku doakan, innallahu ma'asabirin wasta'inu bisabri wassalah kata gurunya. Sabar, minta tolonglah sabar dengan sholat, banyaki sholat kamu, minta sama Allah. Sudah guru. Jadi ini sudah sudah merajuk sudah guru. Kada kawak guru bulik juga sudah. Apaham munggul juga di pondok, kawan pintar-pintar supan nulun. Nah, bulik ulun guru. Nah bulik, tapi dulunya berdoa berdahulu. Aja aku doakan semoga kamu mendapat ilmu manfaat. Pas itu orang Timur Tengah baik, daerah Mekah. Pas di Timur Tengah kan nggak ada tumbuh-tumbuhan zaman bahir itu Pak. Sekarang aja banyak. Dulu udah ada. Pas hujan itu langsung cari ya gua hendak berteduh. Pas hendak berteduh Abdurrahman tadi melihat staklit ini, tetesan air. Tes. Ada di batu lubang. Berpikir Abdurrahman, busia otak kaya batu ini pasti lama ini jatuh nih tak berapa tahun sampai lubang ini, berarti otakku kayak batu ini kurang lama mondok aku. Nah ini buliknya ke pondok aja, dibulik ke rumah. Nah tak aja gurunya, ada apa bulik ke pondok, ada bulik kerja di guru aja. Kenapa? Ulun ini hujan pas masuk ke gua melihat batu, lihat batu ini lubang guru, ada tetesan banyak, padahal banyaknya halus ya. Jadi ulun pikir mungkin otak ulun kayak batu itu guru. Alhamdulillah pahami kamu. Bujur mondok. Akhirnya sampai 25 tahun Allah bukalah ilmunya Pak. Akhirnya ilmunya dibuka dengan berkah guru, didikan gurunya tadi, sampai ilmunya menyusul kawan-kawannya. Sampailah dia menyusun kitab Fathul Bari, sarahnya kitab hadis Bukhari yang sampai sekarang nggak ada tandingannya. Fathul Bari Pak. Karena alimnya Abdurrahman tadi, sebab batu istiqomah netes tadi, maka dijuliklah Ibnu Hajar. Ibnu anak Hajar batu, anaknya batu, abahnya batu. Tuh manu kisahnya Ibnu Hajar nih. Kenapa? Karena istiqomah. Nah, siapa yang istiqomah, jangankan apa namanya Pak, amalan. Nah, air aja kalau istiqomah lawas menetes, lubang juga. Mun pien paham pintar, mun kada paham guring. You understand? Nah, jadi amal-amal yang istiqomah jangan ganta-ganti, mau ngaji ke sana ganti pulang amalan, ganti ke sana ke guru sana ganti pulang amalnya. Gak dapat pian. Gak karena Ibnu Hajar nih kan. Satu tapi tugul kata Banjar ya, tugul istiqomah, continue Pak. Ada narapidana yang dihukum mati Pak. Nggak ada harapan sudah, bebas apa ngomong bininya, aku bawakan
Pokoknya tiap kamu kesini bawakan sikat gigi itu. Gak curiga aja, sikat gigi. Bawakan. Ternyata Pak, sikat gigi diruncingi. Tiap malam dia mengorek. Jadi gua selama berapa tahun? 5 tahun kah? Habis datang lagi bininya ngorek, lepas Pak. Nah ini orang jahat Pak, istiqomah aja keluar. Ini orang jahat deh, istiqomah aja keluar. Makanya Imam Sayyidina Ali mengatakan, kejahatan yang terorganisasi akan mengalahkan kebagusan yang tidak terorganisasi. Nah, ini anu Pak, manajemen juga ya. Andingnya setiap kesini kan bawalah sikat. Siapa yang curiga sikat? Ternyata sikat gigi itu diruncinginya tiap malam begawainya lima isak. Ada orang pura-pura guring, malam tuh begawe sampai pagi 5 tahun, mah bebasnya selamat. Ini kejahatan, istiqomah dapat pada kebagusan. Ya Allah. Lanjut kurang sedikit. Apa yang saya hormati. Jadi katanya wali-wali orang-orang sufi, walidha qalu kun talibal istiqomah wala takun talibal karomah. Maka jadilah kamu orang yang mencari istiqomah, jangan mencari karomah. Artinya apa? Amran pian, pilih satu yang istiqomah. Jangan banyak tapi enggak istiqomah. Ibadah itu jangan dipaksa Pak. Kalau dipaksa enggak ikhlas nanti. Terus capek sampai sudah. Jangan dipaksa-paksa. Kena anu wae. Mame. Nah, mame jangan usah. Ujo sampai. Itu Bapak Ibu. Fa inna nafsaka nataharraku. Sesungguhnya nafsu itu nataharraku mana bergerak-gerak. Wa tatlubul karomata, hendak benar jadi orang karomah. Nah, pasti pen seberatan ini mun ditanyai hendak terbang semua ini. Hendak berjalan di atas air, hendak apunya orang gering dijapai sembuh, hendak semua ini. Nafsu ini tulisannya ada. Fa inna nafsaka nataharraku wa tatlubul karomata. Maka sungguhnya nafsu itu bergerak-gerak, semua nafsu hendak karomah. Bapak Ibu yang saya hormati, ada tulisannya ada. Nah, terus mun nafsu hendak karomah. Kemudian Tuhan bagaimana? Wa maulaka yatlubu bil istiqomah. Tapi Tuhanmu tidak ingin kamu karomah. Yang diinginkan kamu istiqomah. Nah, jadi mun nafsunya semua orang hendak karomah. Tapi Tuhan menginginkan kita apa? Istiqomah. Nanti endingnya ku simpulkan. Nah, jadi jelas Bapak Ibu, kenapa orang sufi mengatakan carilah istiqomah jangan karomah? Karena semua nafsu hendak jadi karomah. Pasti tak? Sedangkan Tuhanmu hendak engkau istiqomah. Nah, kalau sudah itu bagaimana? Wala antakuna bihaqi maulaka aula bika min antakuna bihadi nafsika. Mananya wala antakuna bihaqi maulaka aula, maka kehendaknya Allah lah yang lebih utama bika bagi dirimu min antakuna bihadi nafsika, ketimbang kepinginan nafsumu sendiri. Bapak Ibu, kehendaknya Allah kita disuruh istiqomah. Kehendaknya nafsu kita hendak karomah. Ujarnya kitab menasihati kita, bagus ikuti kehendaknya Allah, jangan kehendak dirimu. Mun orang karomah pasti nafsunya senang untuk dirinya sendiri, ingat dipuji namanya, akhirnya ibadahnya terganggu. Kesimpulannya Bapak, mun pian maasifan dirinya guru, tapi ini gurunya bukan ulun, mengasihi pendirinya guru atau sekandaria, pian istiqomah karomahnya dapat. Orang yang istiqomah pasti dapat karomah. Orang yang karomah belum tentu istiqomah. Maksudnya gini, maka ada keterangannya istiqomah khairu min alfi karomah.
Jadi orang istiqomah dia akan mendapatkan karomah lebih 1000 karomah. Tapi kebanyakan kalau sudah karomah dia tertipu. Tadi itu bisa menangguh orang, semua orang ditangguh, tamunya banyak. Kada istiqomah lagi wiridnya lagi sudah. Biasanya manakib baca sehari, mana banyak tamu bener, kada sempat baca manakib, nah berubah sudah. Itu maksudnya Pak. Biasanya bacaan aja kalau banyak tamu kada turun juga pembacaan, berubah juga. Jadi mun istiqomah pasti karomah, mun karomah belum tentu istiqomah. Karomah terjadi setelah istiqomah, setelah karomah kebanyakan orang jarang istiqomah. Makanya pesannya Allah pada Nabi dan para wali-wali ulamanya disuruh istiqomah walaupun keadaan apapun istiqomahkan. Ulun kayak itu Pak, manakipan nih biar jalan di mall ajak bini ulun baca manakib tuh Pak, di pesawat baca manakib, biar orang mengatakan begitu, biar sudah. Yang penting ulun ngejar istiqomah dawuh perintahnya para ulama. Orang mengatakan biar ulun kada makan sama orang, ulun makan sama Allah, gitu aja kok repot. Yang penting istiqomah. Jadi ulun memadahi pian, jangan banyak guru yang beramal ijazah sidin, tapi banyak guru bagus sekedar mendoakan. Amalan satu aja. Mana sampai cocoki itu istiqomahkan. Ulun nang guru yang cocok baca Al-Ikhlas 1000 kali, ya itu aja, amalkan terus. Ulun cocoknya guru baca Bismillah 100 kali, itu aja sudah. Baca terus. Pada itu akhirnya madunya ada. Ini kada ini baca, uyuh ben. Ujung-ujungnya mame, tapi benar ngantuk. Nah, ya kada ilas lalu mame pulang. Nah, yang penting semua itu istiqomah. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa qadami ilmi wa zirmi lima qadami taqwa jamil abi Allah masyarakat taubat wal maghfirah wa tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah. Allahumma rabbana rizq qulubana ba'da hidaytana wa min ladunka rahmatan innaka wa man yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man tawakkal wa hasbuhu innallaha baligh amri qad la shakka bi ilmi wal mali wa siyati wal furus. Allahumma inna min khairi ma saraka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma saraka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa la karbala wa ta'ala billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka kulli shay'in dalam majalna wa dhurriyyatina wa azwajina wa habina wa qina muhibbina talamizina minal ulamil amilin wa minas salihin wa minal mujtahidin wa minal maghfurin wa minal masturin wa minal qadimin wa minal mufassirin wa minal mukhlasin wa minal mujtahidin minal qurabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya ghani hamid ya muti ya mu'id rahmi wa tud agrina bi halalikan harak wa bi tuatikan maksiatik wa bi batika masibak wa bi karamati sultan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani berkati Syekh Abdul Sekandaria Syekh Mursi Syekh Abbas Nasajili wa karamati maj'il berkati silaturahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wallahu al-muwaffiq lit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya bacaan doa tadi maka selesai acara kita. Mari kita tutup bersama dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah hilaf pun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diumumkan bahwa malam Arba ini manakib bulanan manakib Syekh Abdul Qadir Jilani bertempat di rumah Haji Mukni di Gampang Muara. Malam Arba manakib bulanan manakib Syekh Abdul Qadir Jilani bertempat di rumah Haji Mukni. Dan malam Ahad di muka majelis bulanan di Masjid Miftahus Salam.